اصل میں 18 ذی الحجہ کو وصال حضرت عثمان غنی ہے۔ کچھ لوگ عید غدیر مناتے ہیں، تو یاد رہے عید غدیر کا ہمارے ساتھ یعنی اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عید غدیر اصل میں روافض کا گھڑا ہوا ایک رواج ہے، ایک رسم ہے جس کو وہ ہر سال بناتے ہیں 18 ذی الحجہ کو۔ تو ہمارے اہل سنت کا عید غدیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے اکابرین کا کیا موقف ہے، اس کے لیے یہ ویڈیو دیکھیں۔ کہ عید غدیر جو مناتے ہیں، پوچھو ان سے کس چیز کی مناتے ہیں؟ یہ موسوعۃ الغدیر میرے ہاتھ میں ہے۔ عید غدیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ مولا سے خلیفہ بلا فصل مراد لیتے ہیں۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یہ ان کے نزدیک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان تھا۔ رافضیوں کے نزدیک جو انہوں نے جعلی طور پر معنی بنایا ہوا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ عید غدیر ہے کیا؟ عید غدیر کون منا سکتا ہے؟ کیونکہ عید غدیر منانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اول ہونے کا منکر ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ دوم ہونے کا منکر ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ سوم ہونے کا منکر ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ چہارم ہونے کا منکر ہو۔ تو پھر مناتا پھرے جشن غدیر۔ عید غدیر منانے والوں سے بھی سوال ہے، او جی حضور ہاتھ کھڑا کیتا من کون تو مولا ہو فاز علی مولا، میں کہ ٹھیک ہے، ہوں ذرا توجہ کرو۔ میں نے کہا اس لیے عید غدیر مناتے ہو؟ کہا جی۔ میں نے کہا ادھر تو علی کے ہاتھ کو مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا نا، تو بیت رضوان میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، تو فضیلت اس میں زیادہ ہے یا اس میں زیادہ ہے؟ تو پھر عید رضوان کب منا رہے ہو؟ مولا علی کے ایک وصف کو بیان کیا تو عید غدیر۔ تو میں نے کہا پھر صدیق اکبر کو جب مصلی پہ کھڑا کیا تو عید امامت کب منا رہے ہو؟ پہلے خلیفہ ابو بکر بنے تو عید خلافت کب منا رہے ہو؟ یا تو عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، وہاں علی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، یا اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کے بیعت کی، تو فضیلت کس میں ہے؟ یعنی کہ ادھر عید غدیر، عید رضوان کب مناؤ گے؟ آج کل ایک عجیب رواج چل پڑا، اس کے دن کوئی عید غدیر منا رہا ہے۔ پہلی بات سنیوں میں نہیں ہے، یہ رافضیوں کا کام ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے جو فرمایا نا من کن تو مولا ہو فاذا علی المولا، اسے حضرت علی کو خلافت دے دی ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر انسان کے اندر حلالی خون ہو اور بندہ اس حدیث کو پورا پڑھ لے تو یہ کبھی مفہوم نہیں ثابت ہوتا۔ وجہ یہ ہے اگر یہ خلافت دینی تھی تو نبی پاک حج کے خطبے میں دیتے جہاں سارے جمع تھے۔ جب سارے چلے گئے غدیر خم کے مقام پر صرف مدینے والے اور یمن والے رہ گئے، پتہ نہیں وہ 2000 بندہ تھا یا 3000، وہاں 1.25 لاکھ تھا۔ 1.25 لاکھ کے سامنے نبی خلافت دیتے، سب کو پتہ چلتا۔ سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ یہ 2-3 ہزار بندے کے سامنے نبی پاک نے یہ کیوں کہا؟ تو آپ کو اتنی عقل بھی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے، پتہ چلا یہ معاملہ خلافت کا نہیں ہے۔ حدیث بتاتی ہے معاملہ یہ تھا، سب سنیے معاملہ۔ یمن وہاں پر 2 راستے تھے، ادھر یمن کو راستہ جاتا ہے اور ادھر مدینے کو جاتا ہے۔ اب یمن والوں نے جب اجازت لینا چاہی نا، تو ایک بندے نے حضرت علی کے خلاف کچھ شکایات نبی پاک کی بارگاہ میں لگائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کے سارے سوالات سنے، جواب دینے کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ تاکہ یہ مزید اس کی وجہ سے کوئی اور لوگ اس کی پارٹی میں نہ آ جائیں، آپ نے یوں ہاتھ اٹھایا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس کا ترجمہ قسم خدا کی مسجد میں بیٹھ کے میں نے مرنا ہے، قبر میں سائیاں نو منہ بکھاڑا، میں صحیح ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرمایا لوگوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے، بس صرف اس کا یہ مطلب ہے۔ آپ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اس سے مراد ولایت بھی ہے خلافت بھی ہے، تو میں نے کہا پہلی بات یہ ہے اگر تم کہتے ہو کہ نبی پاک نے آج ولایت کا اعلان کیا ہے غدیر خم کے مقام پر، تو کیا میرا سوال یہ ہے میرے مولا علی پہلے ولی نہیں تھے؟ کیا پہلے ولایت نہیں تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اے جملے نو ذرا سنیا جی، اور اے سنی بول سکتا گوڈے چھاڑو کاکا سیدھا ہو کے بہ ذرا، اے جملہ سنیا جی۔ ایک ہوتا ہے اے جملے دا لطف آپ پہ لینا، میں دوبارہ نہیں بولنا، نہ میں تانوں کہنا ہے۔ میں نے کہا تو کہنا کہ آج ولی بنے نے، چل پرے۔ ایک کندا کہ بندہ جمدیاں ولی ہے، علی وہ ہے جو عالم ارواح میں بھی ولی ہے۔ ہاں
बात कर रहा हूं भाईजान, आपको किसने कहा है कि आज विलायत का ऐलान हुआ है? नहीं, आज सिर्फ उन इतराजों का जवाब देकर नबी पाक ने फरमाया अली पर इतराज ना करो। क्यों? फरमाया जैसे मुझसे मोहब्बत करते हो वैसे अली से भी मोहब्बत फरमाया करो। बस इतनी बात थी और लोगों ने इसको ईद बना दिया। और मैंने कहा मसला समझ आ गया है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ईद वाली तो गल ही कोई नहीं, ना हो सकती है, अहमद ड्रामा। ईद दो ईदों के बाद एक ही है, वो मेरे मुस्तफा के मीलाद वाली ईद है, बस खत्म। और सुनो यहां ये मसला समझ लो, ये किसी का मजहब हो मसलक हो तो लख बारी ईद करे, सुनिए तुम नहीं कर सकते, चूंकि इस दिन ईद वाली बात नहीं। चूंकि राफसी तो कहते हैं कि हजरत अली खलीफा हैं, हम कहते हैं अगर हजरत अली पहले खलीफा हैं और नबी ने बना दिया था तो क्या सारी अहले बैत और सारे नबी पाक के सहाबी इस बात को समझ ही ना सके? किसी ने इनको पहला खलीफा नहीं बनाया, हजरत अबू बकर क्यों बने? और फिर हजरत अली खुद उनके हाथ में बैत कर रहे हैं। क्या तुम हजरत अली को भी दागदार करना चाहते हो? सारी नबी पाक की अहले बैत को भी तुम दागदार करना चाहते हो? खुदा का खौफ करो। यहां मसला ना ईद का है, ना खिलाफत का है, ना विलायत का है, यहां मोहब्बत अली का मसला है। और कौन है जिसके दिल में अली का प्यार नहीं है? सुन्नी ऐसा मां ने कोई गंदा जना ही नहीं है जिसके दिल में अली का प्यार ना हो। हमारी मां तो लोरी ही देती है तो अली का नाम ले लेके देती है। अब समझ आइए आप हजरात को। तो यहां पर ईद का ये राफसी ईद इसलिए करते हैं कि नबी पाक ने ऐलान किया लिहाजा ये पहले खलीफा, साडी ईद हो गई। मैं क्या पुत्र तुसा ते करो, तुसी तो है ही राफसी, लेकिन सुनिया जेड़े लुके ने तुहानू ना मैं करन देंगा, या राफसी बन या सुन्नी बन। अच्छा एक बात और सुनिए, आजकल ये भी होता है नहीं जी मौलवी साहब ये तो साडे विच फिर कमी होई ना। अब मैं क्या मेरा जुमला सुनी, अगर ये तुम्हें कमी लगती है ना कि सुन्नियों में मोहब्बत अहले बैत या मोहब्बत अली की कमी है, दफा हो जा, शिया बन जाओ। हम सुन्नी हैं, हम अहले बैत से भी प्यार करते हैं, मुस्तफा के सहाबा से भी प्यार करते हैं, हम किसी की नफरत अपने दिल में नहीं रखते हैं। सुभान अल्लाह फरमाओ बुलंद आवाज के साथ सारे। ये क्या तरीका कार है जनाब? पूछने वाला कोई नहीं है, इसका कोई ईद के साथ ताल्लुक नहीं। और ये दिन हजरत सैयदना उस्मान गनी की शहादत का दिन है और लोगों ने इसको ईद बना लिया। और इस दफा एक दरवेश ने बड़ी सोहनी बात कही है, अगर आप जागे तो सुना दूं आप हजरात को। 5-4 बंदे ढिले बैठो, ढिले नहीं बैठा फ्रंट सीट वाले जेडे मेरे सामने बैठे हो। अब ये अकीदे की बात है, सुनो। वो बात ये है, वो बुजुर्ग कहने लगे ए उस्मान जो तेरी शहादत के दिन को ईद मनाएं, खुदा करे खुद भी रोएं और उनकी नस्लें भी रोएं, और इंशाअल्लाह वो रोते रहेंगे। मेरी बात लिख लो, क्योंकि सहाबा और अहले बैत के मकाम को समझना चाहिए। लोगों ने अपनी दुकानदारियां शुरू कर ली हैं। और मैं एक बात का, इधर देखो मेरी तरफ, ये हमारे सुन्नी है ना, सोशल मीडिया ते सुन सुन के कईयां दे दिमाग खराब हो जाए। आजकल साडे नाथ खान ते नकीब बड़े पटड़ियों लथे जे, कईयां पीरां दा बेड़ा गर्क हो गया है। ये तो बाबे खादिम नूं अल्लाह सलामत रखदा है, ते उन्होंने इन्हां सारियां नूं दफन कर छड़ना सी, पर जने दी उम्र थोड़ी सी, गल बड़ी सोहनी कर गया। मीनारे पाकिस्तान ते बाबा जी नूं पता लगा वे पिंडी दे चंद एक लूंबड़ियां ने जेड़े सहाबा नूं भौंकदे ने, फरमान लगे धुर धुर सहाबा नूं ही पै गए। तुहानूं शर्म ते जज़ाकल्लाह, तुहानूं शर्म ते हया नहीं आउंदी। अहले बैत के प्यार का ये मतलब नहीं कि कोई सहाबा को भौंके, सहाबा के प्यार का ये मतलब नहीं कि कोई अहले बैत को भौंके। जैसे अहले बैत से मोहब्बत जरूरी है, वैसे हुजूर के सहाबा से मोहब्बत भी जरूरी है। ये असल मजहब मसलक है। और मैंने कहा इधर देख, तैनू आज इदा दा पै गया, कहता नहीं देखो ना नबी पाक ने हाथ चुकिया सी ना। मैं कहा जेड़े दिन मौला अली दा हाथ चुकिया है, अगर उस दिन ईद बनाई खलोता है ते फतेह मक्का वाले दिन जदों बोतल होने सन, नबी पाक ने ते पूरा अली मोढ़ियां ते बिठा लिया सी। अब सुन्नी बंदे की मुझे सुभान अल्लाह चाहिए, दूसरे बंदे की ना मैनू चाहिए ना लोड़ है। वो जिस दिन हाथ चुके हैं जी उस दिन ईद है, जिस दिन पूरा अली चुके हैं फिर उस दिन की करेगा? इस वास्ते मेरा पुत्र राफसियां वाले पासे ना जा, सुन्नी वाले पासे आ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाया, हर सुन्नी बयान करता है, सुनता है, खुश होता है। सुभान अल्लाह, शाना सुन के खुश होना सुन्नी दा काम है। लेकिन ये कहना कि खिलाफत हो गई है तो ईद हो गई है, मैं क्या पुत्र ये नहीं, हाथ हौला रख।
अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? तो जो मैं बात आपको समझा रहा हूं, आप इस महीने को देखें तो 18 तारीख हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शहादत का दिन है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इस बात को ना समझा करें। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला करबला में शहीद हुए कि नहीं हुए? बोलो, सारे बोलो। कितने दिन पानी बंद रहा था? ऊंची बोलो। 3 दिन। मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, अगर पता हो तो आप बोल सकते हैं, वरना सोचिएगा जरूर। हजरत उस्मान गनी मदीना शहर में इनको शहीद किया गया, और आपको पता है कितने दिन पानी बंद था? बोलो, सारे बोलो। फैसलाबाद वाले मैं तुहानू शाबाश दिना, एक ते हजरत हमदम दा फैज है, दूआ मुहद्दिस आजम दा फैज है। मैं तुहानू शाबाश दिना भाई, जज़ाकल्लाह हजरत, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुहानू बरकत देवे। गिरामी के मैं लगता है कि गौस पाक दा 1011 है, देख लो फिर, अल्लाह तुहानू बरकत अता फरमाए। अब ये मेरी बात गौर से सुनिएगा, 40 दिन तक हजरत उस्मान गनी पर पानी बंद रहा। इधर देखो, सुनियो गल जी है ना, गौर दे नाल सुनिया करो। हम सुन्नी वो हैं जो शहादत हजरत इमाम हुसैन भी बयान करते हैं, शहादत हजरत उस्मान गनी भी बयान करते हैं। अगर उधर पानी बंद है तो इधर ज्यादा दिन है। देखो, इस दिन जिस दिन 40 दिन बंद पानी रहा है और बंदा शहीद होया, उस दिन लोग ईदा करते पे ने। हुण मसला समझ आया तुहानू? गिरामी कदर, ये है बीच के अंदर जो नक्स और कमियां और ऐब है लोगों के अंदर, इनको समझो। इस दिन के अंदर भी इतनी बड़ी शहादत है, तुम सोच नहीं। और अगली बात, हमारे वो खावर अजीम साहब आपको बता के गए कि जो हजरत मौला इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला का पहरा दे, उसे क्या कहते हैं? अब्बास। क्या कहते हैं? गाजी अब्बास अलमदार। ऐसा ही है ना? इधर आओ, मेरी बात सुनो, गाल नू परखो। आपको पता है मदीना शहर के अंदर हजरत उस्मान गनी के पहरेदार कौन थे? हाय हाय हाय, आजियो शहजादिया, अल्लाह खैरो बरकत देवे। पता है ना? है चंद बंदे सर हिला रहे, पता है। और ये जवान बोला है, कहता जी उन्हां दे बूहे ते पहरे देने वाले बंदे दा नाम हसन है और हुसैन है। इस वास्ते जब ये आए ना जुल्हज का महीना, तो इसमें इस दिन ईदे न मना, इस दिन वो शहीद हुए हैं जिनके पहरेदारों में हसन हुसैन है।